राजमान मेरे बहुत ही मान से सत्कार के योग साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, मेरे बहुत ही मान से सत्कार के योग दर्जा सारे ही कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान, मंत्री साहबान, MLA साहबान, चेयरमैन साहबान, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ और जेडे दूसरी बार लगातार MLA जलंधर कैंट तो बने, मेरी मुराद सरदार प्रगट सिंह जी तो जिन्होंने पार्टी ने जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी छापिया है, मैं धन्यवाद करता हाँ। जिथे हाई कमांड का सिद्धू साहब का और उन्होंने भावनावां का जिन्होंने भावनावां के तहत पार्टी ने अज इन्हों ये जिम्मेवारी दी है। अज आप सारे उन्होंने दफ्तर संभालन के इस प्रोग्राम के विच शामिल हुए हैं। तुहाडा सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुती गल ना करता होया क्योंकि ये फैसला होया है कि सारे ही आप अपने अपने कामों तो अपने अपने सारे मंत्री साहबान सारे अपने आए हैं और प्रोग्राम को छोटा रखते हुए मैं सिर्फ बेनती करूंगा साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं कि वो अपने विचार भी रखन ते उस तो बाद सारे जने रल के सीनियर साथी जिन्हें भी साडे इत्थे बैठे आप सारे सरदार प्रगट सिंह जी नूं उन्होंने कुर्सी के उत्ते बिठाइए। साडे विच साडे वर्किंग प्रेजिडेंट्स भी बैठे ने, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता हाँ और मैं हुण बेनती करता हाँ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं कि वो इस अज के इस प्रोग्राम के बारे दे विच और अपने विचार रखन। धन्यवाद। प्यारे साथियों, इस हॉल दे विच हर बंदा खास है। पंजाब की राजनीति की एक आस है और 3 करोड़ पंजाबियों का विश्वास है। लेकिन जड़ा बंदा अज कुर्सी पे बैठन लगा वो चौदह जानता इतिहास है। इतिहास वो मेरा हीरो है। तो मैं जिस स्कूल दे विच कदे कोई दंड लिया ना, वो कहते जी किसी को खड़ा देंगे होंगे सी, किसी को एक्सपेल भी करते, 2 दिन सस्पेंड होया तो मैं प्रगट सिंह का मैच देखण फोटा मार के गया था, सस्पेंड हो ये भी ताली बन गई है क्योंकि मैं इसका फैन हाँ। चलो पहली बार सरदार प्रगट सिंह राजनीति के फासले बना के मेरे को आया था, मेरे घरे दिल्ली आया था तो मैनू कहता भाई सिद्धू साहब मैं है डिफेंडर, मैं तो डिफेंड करदा, तू है छिके छुके मारने वाला। तो डिफेंडर से अटैकिंग बंदे की बड़ी तगड़ी टीम बनती है, बड़ी तगड़ी जोड़ी बनती है। मैं सोचा यार गल तो ठीक है, पर जो राजनीति के दोवें कांग्रेस च आए मैनू ऐ जापदा भी मैं बैट नाल चौके मारना, ये हाथी नाल छिके मारती है, मारदा ही नहीं मारदा। और जुर्त नाल एक आइकॉन, एक रोल मॉडल जिहदी एक लहर बनी है। कल भी अनाउंसमेंट जी प्रगट सिंह की हुई है, मेरी फेसबुक पर सब तो ज़्यादा लाइक उस अनाउंसमेंट के मतलब कि पंजाब के विच इस बंदे को भी बहुत आस है और कितनी खुशी। सब तो पहला सुखी भाजी ने आके मैंने बात करते हैं बहुत जरा आता वो खुशियां लैके आता
ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ, ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਕਿਓ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਗੇ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਹਿ 2-4 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਬੜਾਈ ਹੱਥਦੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਂਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋਪਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੌਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ, ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ, ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਖਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਔਰ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਲੇਅਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ KP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਰਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, KP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।
ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 100 ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸਰਦਾਰ फोटो आओ तो सही सिद्धू भाई माइक लगा तो माइक सिद्धू भाई सर आपने इधर कहा बाइट करनी है साइड चलो करना यार ये मैंने तो बाइट करनी है इसके बाइट टाइम ला सकते ठीक है सर वर्कर की संगठन किस तरीके से मजबूत करोगे वर्कर की जिम्मेदारी होती है क्या सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ओ भाई ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ नीचे रख लेना ऐसे नीचे और राहुल गांधी जी और नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ और ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ MLA ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨੀ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ साढ़े 4 साल तो ज़्यादा का समा बीत चुका है आसा बड़ी सरकार मिली है कोई गलतियाँ करती है
ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਈਵਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਈਵਨ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੇ। ਠੀਕ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।